गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई वीर सिंह जी की एक अमोलक रचना, दुखी हिरदियां नूं दिलासा देण वाली सत औखियां रातां, उसका अगला भाग आओ प्यार नाल सरवण करन की कोशिश करिए जी। चौथी रात, तीसरी रात बीत गई। माई दे हिरदे मंडल विच जो रज़ा दे सूरज नूं लुका लैण वाले बदल उमड़े सन, हो हटी बरखा मगरों नितरे होए आकाश वांगू मन दे आकाश तो लुक गए हैं। पर जिकू किते रिया खिया बदल दिस्या करदा है, तिकू ये इच्छा किते किते लटक रही है कि गुरु महाराज जी किथे बिराज रहे होणगे, बरखुरदार किथे होणगे, परिवार सारे दा की हाल होया हो। सुरत नाम दे प्रवाह विच अखंडाकारता चल रही है, पर अगली सुध जानन दी इच्छा उमड़ पैंदी है ते चिंता दा रंग लैके उमड़दी है। भरोसा ते सिद्धक कहंदे हन कि कौतुकहार मालक आप हन ते अपने कौतकां नूं ओ आप जाणदे हन। जो फकीरी विच बैठे पातशाह नाल टाकरा करदे और उन्हां दे मूँह मोड़दे हन, वो हार जित विच नहीं हन, पर कोई प्रयोजन है जो वाहिगुरु दे हुक्म अनुसार उन्हां ने पूर्ण करना है। उस दे भेद दे वो आप जाणू हन। आप जन्म मरण विच नहीं हन, अमर हन, इस करके दुख सुख नूं सम जाणदे हन। घाबरन वाले जे हां तां असी हां। इस प्रकार दियां सिद्धक दियां विचारां पछों दी पौण वांगू बदलां नूं उडा रहीआं हन। पर अजे 8-10 दिन ही बीते सन कि फिर पुरे दी बुरी पौण झुल पई। हनेरी, घटा, बदल ते कड़ाका नाल लैके आ गई। किसे राही आ दसिया जो श्री कलगीधर जी आनंदपुरे तो निकल के चमकौर आए, उत्थे घोर युद्ध होया। श्री गुरु जी रात समय सलामत निकल गए हन। श्री गुरु जी रात समय सलामत निकल गए हन, परंतु वड्डे साहिबजादे दोनों उत्थे ही शहीद हो गए। और भाई संत सिंह जी, भाई संगत सिंह जी वर्गे प्यारे ते 40 प्यारे उसे थां उन्हां दी रजा पाल दे जीवन मुक्त हो गए हैं। ये खबर उस नाम दे मंडल दी तराऊ दे कन्नी इकुर पई है, जिकू किसे मुसाफिर नूं कोई पिछों दी आ के मोड़े तो फड़ के अचानक खड़ा कर लैंदा है ते आखदा है, ठहर जा, पहले एक सुनावनी सुन जा। ठीक उसे तरह माता भचक रह गई। मन वहम तां करदा सी कि ये भाजड़ जे पई है होर उपद्रव ना करे, पर यह गल दिल ने कद सोची सी कि गुरु के दुलारे अखां दे तारे पुरजा पुरजा कट के मैदाने जंग विच शहीदी दी सिरमौर पदवी पा जाणगे और सचखंड वासी बच्ची दा अद्धा खेड़ा सुंजा कर जाणगे। ये खबर सी कि एक पर्वती हिमबिज सी। हिमबिज तो भाव है जमी बर्फ दे पहाड़ समान टीले जो पहाड़ां तो तिलक के हेठां आ पैंदे हैं। ये खबर सी कि एक पर्वती हिमबिज सी जिसदे डिगदियां हेठ आए दी सुर सुध ही नहीं रह सकदी। मोह दी माया कहो जां ममता दियां डूंगियां कसियां तणावां कहो, इन्हां मोह ते ममता दे वसणे दा जो थांव है, उत्थे डाढा तुणका वजा। नाम विच रता मन, नाम दे आनंद विच मगन तां सी, पर नहीं जानदा सी कि मेरे मन दे किसे अनजाने परदे हेठ मेरे ही अंदर एक होर ममता दी गंढ लुकी पई है, जिस दे टुटण लग्यां मेरे मन दा सारा तल हिलेगा और उस हिलण विच नाम इस तरह गुम होवेगा जिस तरह डाढे तूफान मचे ते लहरां दे चुरमट विच जहाज। जहाज हुंदा तां समुंदर ते ही है, पर डोलवीं खेड़ विच मानो लोप हो जांदा है। सो सुणदियां सार माई दियां तलियां हेठों मिट्टी निकल गई, शूनता छा गई ते मानो पत्थर जही हो गई। नेत्रां विच जल आया पर आउंदा ही मानो जम गया।
ਧਰਤੀ ਵੱਲ ਬਿਟਰ ਬਿਟਰ ਤੱਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਿਲਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸੱਜਣਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਪਥਰਾਈ ਹੋਈ ਮਾਨੋ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਡਾਢੀ ਹੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਘੰਟੇ ਕੋ ਮਗਰੋਂ ਮਾਈ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਥਰੂ ਗਿਰ ਪਏ। ਲੰਮਾ ਸਾਹ ਆਇਆ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਲਾਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਪਰ ਨੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਸਤਸੰਗੀ ਸਾਰੇ ਆਪ ਬੜੇ ਵੈਰਾਗ ਵਿੱਚ ਸੇ, ਪਰ ਮਾਈ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਦੁਖੀਆਂ ਜਾਣ ਕੇ ਅਜੇ ਸੋਝਲਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਈ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੁਲਾਇਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਟਦਿਆਂ ਹੀ ਨੀਂਦ ਪੈ ਗਈ। ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਠਹਿਰਣਾ ਘਬਰਾ ਦੇਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਲਕੜੇ ਵਿਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਬੂਹਾ ਢੋ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਅਜੇ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਤਿਆ ਸੀ ਜੋ ਘੜਿਆਲੀ ਦੀ ਟੰਕਾਰ ਮਾਈ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਪੁਰ ਗਈ। ਕੂਕ ਸੁੱਤੀ ਮਾਈ ਤੜਫ ਕੇ ਉੱਠ ਬੈਠੀ। ਹਾਏ, ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਰ ਵੱਜਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਤਾਰੇ ਤੇ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੁਲਾਰੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਟੁਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਹੈ? ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇਰੇ ਚੋਜ, ਮਨਾ ਤੇਰੇ ਕੁਛ ਵਸ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਇਹ ਵਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਸ ਹੋ। ਜਿਸ ਠਾਕੁਰ ਸਿਓ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ, ਤਾਂ ਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹਰਦਾ, ਵਿਪਤਾ ਟਾਲਦਾ ਤੇ ਰੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਖਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦ ਆਪ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਤੋਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਕੋਈ ਭੇਦ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਚੜੀ ਵਾਂਗੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਗੱਚ ਉੱਠਿਆ, ਗਲਾ ਰੁਕ ਗਿਆ ਔਰ ਨੇਤਰ ਡੁੱਲ ਪਏ। ਡੁੱਲੇ ਕੀ ਦਰਿਆ ਹੀ ਵਗ ਪਿਆ। ਜੀਕੂ ਖਾਰਾ ਪਾਣੀ ਖਿਚੀਜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਥਾਣੀ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਕੂ ਸੁਰਤ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਰਗੜ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਝਰਨਾਹਟ ਜੀ ਸਾਰੇ ਬਦਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਫੁਹਾਰਾ ਛੁੱਟਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਮਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਗੜ ਭਰਵੀਂ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਆਲਸ, ਰੰਜ, ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਖਿਚਖਿਚਾਹਟ ਦੇ ਮਿਲਵੇਂ ਭਾਵ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੂਨਤਾ ਛਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਏ ਪਾਪਣ ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤ, ਕਾਲੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਬੀਤਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੀਤੇ ਕਿ ਕੁਣ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੀਤਦੀ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਸੁਰਤ ਜੇ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਭਜਨ ਦੇ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਤਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੀਤ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਰਤ ਅਟਕੀ ਖੜੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਅਟਕੀ ਖੜੀ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਮਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੂਨਤਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਠੰਡਾ ਸਾਹ ਭਰਿਆ ਤੇ ਬੋਲੀ, ਲੋਕੋ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਜੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਕਿਸੇ ਕੁਚੱਜੇ ਨੇ ਭੰਨ ਗਵਾਏ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੁਚੱਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰਲਾ ਗੁੱਜਾ ਲਾਲ ਭੰਨ ਗਵਾਇਆ। ਜੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਸੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਸੋ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਸ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਵੰਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਭਲਾ ਹੇ ਖੋਟੇ ਮਨ, ਤੇਰਾ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਖੁੱਟ ਅਰ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ, ਤੂੰ ਮਹਾ ਉਦਮਾਦਾ। ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹਾਏ ਪਾਪੀ ਮਨ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਤੂੰ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਸੀ ਰਹਿਣ ਦੇਂਦੋ, ਦੁੱਖ ਵਾਪਰਨ ਦੇਂਦੋ, ਪਰ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਾ ਛੱਡ ਦੋ। ਆਪੇ ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੱਢਦਾ। ਕਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਈ, ਧੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਹੁਣ ਪੀਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਤੋੜਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਆ ਪਾਪੀ ਕੁਝ ਤਰਸ ਕਰ। ਹੇ ਮਨ, ਤੂੰ ਭਾਂਡਾ ਹੋ ਕੇ ਘੁਮਿਆਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ
किंतु करदा है। दस तू किधर दा सतसंगी है, कुछ तां शर्म खा। सतगुरां नाल साक, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਥੀ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਟੋਰਨ, ਤੂੰ ਹਾਂ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਖੁਰਨ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਆ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ, ਰਸਤੇ ਪਾਓ। ਓਹੋ, ਹੁਣ ਪਛਤਾਤਾਪ ਦਾ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ। ਜੋ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਆਏ ਸੋ ਵਿਅਰਥ ਗਏ, ਜੋ ਵਕਤ ਐਵੇਂ ਗਿਆ ਸੋ ਬਿਰਥਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਛਤਾਇਆਂ ਤੇ ਰੋਇਆਂ ਉਹ ਗਿਆ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ, ਪਛਤਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆਂ ਹੋਰ ਵੇਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੇ ਹੇ ਮਨ ਹੁਣ ਲੱਗ ਪੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਾਈ ਨੇ ਕਸੀਸ ਵੱਟੀ। ਇਸ ਕਸੀਸ ਵੱਟਣ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਨੇ ਜੁੱਟ ਖਾਦੀ ਔਰ ਸਿਰ ਨੇ ਹਿਲੋਰਾ। ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰੋਂ ਵਾਂਗ ਅੰਦਰ ਕੜਾਕਾ ਵੱਜਾ ਔਰ ਰਜੋ ਤਮੋ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੂੜੇ ਉੱਡ ਗਏ। ਮਾਈ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਪਈ। ਲੱਗੀ ਔਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਸਰੀਰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਮਗਰੋਂ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਹੇ ਮਾਈ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਇਹ ਦਾਉ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਚਿੱਤਰ ਬਚਿੱਤਰ ਬੇਮੋਹਤ। ਨੀਂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਠੋਕਾ ਲੱਗਾ, ਖਬਰੇ ਕੀ ਡਿੱਠਾ ਜਾਗ ਖੁੱਲ ਗਈ। ਮਨ ਫਿਰ ਹੋ ਕੇ ਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਾਈ ਅੰਦਰੋਂ ਤਕੜੀ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗ ਪਈ। ਤ੍ਰਿਪਹਿਰਾ ਵੱਜ ਪਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਾਗੀ ਤਾਂ ਅਡੋਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਨਾਮ ਦੀ ਰੋਂ ਰਸਵਤੀ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਦਰਦ ਭਰੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਆਓ ਨੀ ਸਈਓ ਰਲਸੋ ਦੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਆਪ ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਆਇਆ, ਲਾਲ ਲਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਮੁੱਲ ਸਵੱਲੇ, ਜੋਰੀ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦਖਲਾਇਆ। ਜੋਰੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਖ ਜੋ ਕੀਤੀ, ਪਰਖ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪਾਇਆ। ਮੁੱਲ ਪਿਆ ਮੁੱਲ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਸਈਓ, ਜੋਹਰੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿਕਾਇਆ। ਲਾਲ ਅਮੋਲਕ ਹੋਇਆ ਅਮੁੱਲਾ, ਜੋਰੀ ਨੇ ਮੁੱਲ ਵਧਾਇਆ। ਆਪ ਵਧਾਇਉਸ, ਆਪੇ ਸੂ ਭਰਿਆ, ਆਪ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸੂ ਪਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਤੁਲ ਦਾ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤੋਸ, ਇਸੇ ਭਾ ਲਾਲ ਵਿਕਾਇਆ। ਲਾਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਅਪੁੱਤੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਪਾਇਆ। ਸਤਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਗਿਆ ਉਹ, ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਸਫਲੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਲ ਸੀ ਜਾਇਆ। ਆਓ ਨੀ ਸਈਓ ਰਲ ਸੌਦੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ, ਆਪ ਵਪਾਰੀ ਹੋ ਆਇਆ। ਇਹ ਮਿੱਠੀ ਪ੍ਰੇਮ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਿਦਕ ਭਰੀ ਹੇਕ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਈ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਵੇਗ ਜੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਸੀ ਹੋਰ ਜੁੜਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਬੂਹਾ ਖੜਕਿਆ। ਸਖੀ ਨੇ ਖੋਲਿਆ ਤਦ ਛਮ ਛਮ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਅੰਦਰ ਆ ਵੜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਿਰਤਾਜ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂ। ਅੱਜ ਉਸ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੇਰੀ ਕੁੱਖ ਦੀ ਬਚੜੀ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਨਿਕਾਰੀ ਦਾ ਜਾਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਿਆ ਘੋਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਪੁੱਤੀ ਕਰਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਵਸੇ। ਇਸ ਰੰਗ ਰਤੜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਅਚਰਜ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਸੁਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਈ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਅੱਖ ਦੇ ਫੋਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਠ ਝਾੜ ਗਈ। ਮਾਈ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਸਿਆਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੀਰ ਰਾਣੀ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਸੁਣ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਸਿਦਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੱਚੇ ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਿਕੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਚਮਕੌਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਟੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਕਲਗੀ ਜਿਗਾ ਲਾ ਕੇ ਦੂਏ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਤਰੂ ਦਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਆਪ ਪੱਟੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਲਾਹੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਕੌਣ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਮਝੀ ਕਿ ਜੋਹਰੀ ਨੇ ਲਾਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ। ਚਮਕੌਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਕਲਗੀ ਜਿਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਥਾਪ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਣ ਪਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲਾਲ ਐਉਂ ਜੋਰੀ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲੋਂ ਵਿਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਟੁੱਟ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਰਨ ਜੀਵਨ ਦੀ ਘਾਟੀ ਦੇ ਦੁਸਾਰ ਪਾਰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਇਸ ਵੀਰਤਾ ਨਾਲ ਔਰ ਐਸੇ ਪਰਮ ਅਰਥ ਲਈ ਮਰ ਜਾਣਾ
ਭਾਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਬਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੁੱਤ ਦੇ ਮਰਨ ਨੇ ਮੋਹ ਦੀ ਲਹਿ ਵਿੱਚ ਹਿਲਾਉ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ। ਇਸ ਨੇ ਬਜਾਏ ਰੋਣ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਹਿਲਾਵ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਈ ਨੇ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਰਾਤ ਜੋ ਸਬਰਾਈ ਦੀ ਕਟਿਆਂ ਕਟੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਬੀਤਦਿਆਂ ਲੰਘਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਬੜੇ ਹੰਬਲੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਅਡੋਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਈ ਦੇ ਸਹਾਰਨ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕਦਮ ਟਿਕਾਣੇ ਆ ਗਈ। ਅਜੇ ਥੋੜਾ ਹੀ ਚਿਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਛੇਣੇ ਦੀ ਗੂੰਜ ਕੰਨੀ ਪਈ ਔਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਡੇਰਾ ਆ ਲੱਗਾ। ਦੀਵਾਨ ਸਜ ਗਿਆ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਲੱਗ ਪਈ। ਮਾਈ ਦੀ ਸੁਰਤ ਅਡੋਲ ਉੱਚੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਟਿੱਕੀ। ਸਰੀਰ ਹੋਲਾ ਫੁੱਲ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅੱਜ ਸੁਰਤ ਹੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਚਾਨਣ ਪਸਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਤ ਗਈ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਮਾਤਾ ਦੀ ਚੌਥੀ ਰਾਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।